नमस्ते विद्यार्थी मित्रो, यापूर्वीच्या व्हिडिओमध्ये आपण सर्कल या चॅप्टरचा प्रॉब्लेम सेट यातील 1 ते 15 उदाहरणं बघितली होती. आता या व्हिडिओमध्ये आपण 16 ते 25 फ्रॉम 16 टू 25 एक्झाम्पल्स बघणार आहोत. चला तर सुरू करूया. ओके, नाव प्रॉब्लेम सेट 3, example number 16. In figure, measure of arc CE is equals to 54. या ठिकाणी measure of arc CE that is equals to 54. Measure of arc BD is equals to 23. Okay. Then find the measure of angle CAE. या ठिकाणी आपल्याला ते फाइंड आउट करायचे आहे. बघूया आता पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर. Now see this here. Solution. Measure of arc C is equals to 54. Measure of arc BD is equals to 23. This is given. Measure of angle CAE has its vertex outside the circle. Circle च्या बाहेर त्याचा vertex आहे. And intercept arc CE and arc BD. या दोघांना तो intercept करतोय. Therefore, measure of angle CAE is equals to 1/2 in bracket measure of arc CE minus measure of arc BD. Okay. Now substitute the value 1/2 in bracket 54 minus 23. That is 1/2. 54 minus 23, you will get 31. And hence, measure of angle CAE is equals to 1/2 into 31. त्या 31 ला 2 ने डिवाइड केला असता, then you will get here 15.5 degree. And hence, measure of angle CAE is equals to 15.5 degree. Now, next question. In figure, if AB is equals to 4.2, BC is equals to 5.4, A is equals to 12, then find AD. Okay. तर बघूया या ठिकाणी आपल्याला AB is equals to 4.2. इथे आपण लिहिणार AB is equals to 4.2. नेक्स्ट BC दिलेला आहे, त्याने आपल्याला 5.4. या दोघांची टोटल करणार म्हणजे आपल्याला AC मिळेल. A is equals to 12. पूर्ण आपल्याला इथे AE दिलेला आहे आणि काय विचारलं आहे तर शेवटी AD विचारलेला आहे. तर आपल्याला AC फाइंड आउट करणार आधी, म्हणजेच 5.4 प्लस 4.2 करणार. ओके. नाव AC is equals to AB plus BC 4.2 plus 5.4. Therefore, AC is equals to 9.6. Okay. आता या दोन्ही कॉर्ड्स एकमेकांना इंटरसेक्ट आउटसाइड द सर्कल आहेत त्या. ओके. Chord CB and chord ED intersect at point A outside the circle. Therefore, by theorem of external division of chords, therefore AB into AC is equals to AD into AE. त्यामध्ये व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करणार. AB ची व्हॅल्यू किती तर 4.2, AC is 9.6 into is equals to AD, AE is a 12. Therefore, again here AD is equals to 4.2 into 9.6 upon 12. आता या ठिकाणी न्यूमरेटरला 100 ने मल्टिप्लाइड करणार. देन यू विल गेट हियर 4.2 into 10 इथे करणार म्हणजे एक डेसिमल इथे राईटला जाणार. हा 42 होणार. इथे 9.6 पुन्हा इथे एक 10 आपल्याला मिळणार, एक 0 इथे घेणार म्हणजेच इथे किती आले तर 96 आले. आणि डिनोमिनेटरला 12 into 100 आणि मग इथे सिम्प्लिफिकेशन करणार. 12 ones are 1, okay, and 12 8s are, okay, 12 8s are 96. यानंतर मग इथे मल्टिप्लिकेशन 8 into 2 16 and 8 into 4 that is 32 आणि 1 तिथे कॅरी झालेला होता ते 1 plus 32, then you will get here 33, that is a 333 upon 100. then you will get here इथे किती 336 upon 100 म्हणजे 2 डेसिमल आपण लेफ्टला जाणार म्हणजे किती आला AD is equals to 3.96. ओके. नाव नेक्स्ट पुढे याच टाईपचं एक्झाम्पल इथे दिले. त्याने आपल्याला AB ची व्हॅल्यू किती दिले तर ते 3.6. AC दिलेला आहे आपल्याला इथे 9. ओके. AD इज 5.4. इथे आपल्याला टोटल वगैरे काही करायची गरज नाहीये. ओके. नाव दी AB is equals to 3.6, AC is 9, AD is equals to 5.4. This is given.
chords CB and ED intersect at point A outside the circle. Therefore, by theorem of external division of chords, AB into AC is equals to AD into AE. Substitute the value. AB ची value किती 3.6, AC is 9 is equals to 5.4 into AE. Therefore, AE is equals to 3.6 into 9 upon 5.4. आता या ठिकाणी देखील न्यूमरेटर डिनोमिनेटरला 10 ने मल्टिप्लाय करणार म्हणजे आपल्याला न्यूमरेटरला इथे किती मिळणार तर ते 36 into 9 upon 54 आणि मग इथे डिव्हिजन देणार कशाने देणार 18 2s are 36 and 18 3s are 54. ओके आणि पुन्हा नंतर मग या 9 ला 3 ने डिवाइड करणार 3 1s are 1s and 3 3s are 9. 2 into 3 that is equals to 6. Therefore, the value of A is equals to 6. या प्रकारचे एक्झाम्पल्स विचारले जातात बोर्डच्या एक्झाम मध्ये देखील. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन या ठिकाणी ऍक्टिव्हिटी दिलेली त्याने आपल्याला. ओके इन फिगर chord EF, this is the chord EF and GH, they are parallel. Okay, prove that chord EG is a congruent to chord FH. Okay, fill in the blanks. Okay, draw GF. GF त्याने आपल्याला इथे ड्रॉ करायला सांगितलंय and therefore he says that the measure of angle EFG, measure of angle EFG is equals to measure of angle FGH. आता या ठिकाणी बघा या दोन्ही लाईन्स कशा आहेत तर त्या पॅरलल आहेत, ही त्याची ट्रान्सव्हर्सल आहे आणि म्हणून हे कोणत्या प्रकारचे अँगल्स आहेत दीज आर दी अल्टरनेट अँगल्स. ओके आणि म्हणून त्यांचं मेजर कसं असणार तर ते सेम असणार आहे, कॉन्ग्रंट असणार आहे. देअरफॉर व्हॉट इज द रिझन हियर अल्टरनेट अँगल्स. आता नेक्स्ट बघा अँगल EFG, अँगल EFG is equals to 1 upon 2 measure of arc AG. EFG is equals to 1 upon 2 measure of arc EG. तर हा inscribed angle theorem इथे. Similarly here बघा that is the measure of angle FGH. Measure of angle FGH is equals to again 1 upon 2 measure of arc FH. Okay, तिथे 1 upon 2 measure of arc FH. That is the inscribed angle theorem. परंतु हे दोन्ही अँगल्स कसे तर सेम आहेत. दॅट इज द मेजर ऑफ अँगल EFG इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ अँगल FGH. EFG आणि FGH हे दोन्ही कसे तर सेम आहेत म्हणजे त्यांच्या राईट हँड साइड देखील सेम असतील. देअरफॉर मेजर ऑफ आर्क EG इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ आर्क FH. इथे काय लिहिणार FH लिहिणार फ्रॉम 1 to 3 अँड हेन्स. आता इथे दोन्ही आर्क म्हणजे काय तर आर्क EG, मेजर ऑफ आर्क EG अँड द मेजर ऑफ आर्क FH हे दोन्ही कसे आहेत तर कॉन्ग्रंट आहेत म्हणून त्याला रिलेटेड असणाऱ्या कॉर्ड्स देखील कशा असतात तर ते कॉन्ग्रंट असतात. मग याला रिलेटेड असणारी कॉर्ड कोणती आहे तर ती EG आणि या आर्क म्हणजे FH या आर्कला रिलेटेड असणारी करस्पॉन्डिंग कॉर्ड कोणती आहे तर FH. देअरफॉर कॉर्ड EG इज अ कॉन्ग्रंट टू कॉर्ड FH आणि मग इथे काय लिहिणार करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रंट आर्क. हे दोन्ही आर्क कॉन्ग्रंट आहेत आणि त्याला करस्पॉन्डिंग ह्या काय तर त्याच्या कॉर्ड्स आहेत. ओके नाउ नेक्स्ट एक्झाम्पल इन फिगर P इज पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट. ओके P इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट. मेजर ऑफ आर्क PR, मेजर ऑफ आर्क PR इज इक्वल्स टू 140. या आर्कचं मेजर किती दिले त्याने आपल्याला या संपूर्ण आर्कचं मेजर दिस इज इक्वल्स टू 140. मेजर ऑफ अँगल POR इज इक्वल्स टू 36. याचं मेजर किती दिलंय तर 36 डिग्री. फाइंड मेजर ऑफ आर्क PQ. या PQचं आपल्याला इथे मेजर फाइंड आउट करायचं आहे. बघूया त्याचा आन्सर. सी दिस हियर मेजर ऑफ आर्क PRचं मेजर किती दिलंय 140. मेजर ऑफ अँगल POR इज इक्वल्स टू 36. ओके इथे किती आहे तर ते 36. याचं मेजर किती आहे तर ते 140. ओके अँगल POR
has its vertex outside the circle. सर्कलच्या बाहेर त्याचा वर्टेक्स आहे. And intercepts arc PR and arc PQ. या दोघांना तो काय करतो? इंटरसेप्ट करतो. And hence measure of angle POR is equals to 1/2 in bracket measure of arc PR minus measure of arc PQ. त्यात आता इथे PR ची व्हॅल्यू इथे सबस्टिट्यूट केल्या आपण 36 is equals to 1/2 in bracket 140 minus measure of arc PQ. आता इथे 2 डिवायडेड इकडे गेला काय होणार तर ते मल्टिप्लाय होणार 36 into 2. Then you will get here 72. That is equals to 140 minus measure of arc PQ. And hence measure of arc PQ is equals to 140 minus 72. Therefore measure of arc PQ is equals to 68. म्हणजेच मेजर ऑफ आर्क PQ किती आला तर तो 68. ओके, यानंतरचा याच क्वेश्चन मधला सेकंड सब क्वेश्चन बघूया. अगेन हियर OP इज इक्वल्स टू 7.2. हा देखील इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. OP इज इक्वल्स टू 7.2. OQ is O to Q is 3.2. देन फाइंड OR. काय फाइंड आउट करायचं आपल्याला तर OR अँड नेक्स्ट इज QR. हे दोन फाइंड आउट करायचे. नाउ इन दिस फिगर OP इज अ टँजंट अँड OR इज अ सेकंड. म्हणजे तो त्या फॉर्म थेरम आपण इथे अप्लाय करणार. रे OP इज अ टँजंट टू द सर्कल टचिंग द सर्कल ॲट पॉइंट P. OP काय तर टँजंट आहे ती या P पॉइंटला टच होते. अँड लाईन OQR is a second intersecting the circle at point Q and R. Therefore, OP square is equals to OQ into OR by tangent second segment theorem. Now substitute the value. OP किती आहे तर 7.2 square. OQ is a 3.2 into OR. Now substitute. Therefore, you will get here OR is equals to 7.2 into 7.2 upon 3.2. ओके, आणि यानंतर मग इथे सिम्प्लिफिकेशन करणार. या ठिकाणी देखील तुम्ही न्यूमरेटरला आणि डिनोमिनेटरला 100 ने मल्टिप्लाय करू शकताय. दॅट इज 7.2. तुमच्या पद्धतीने तुम्ही कॅल्क्युलेशन्स हे करू शकतात. 7.2 इंटू 7.2 इथे आपण काय केलं तर 100 ने मल्टिप्लाय करणार जेणेकरून ते 2 डेसिमल जातील. अँड दिस डिवायडेड बाय 3.2 इंटू अगेन हियर 100. मग इथे काय हे डेसिमल जाण्यासाठी आपण काय करणार एक डेसिमल म्हणजे इथे 10 घेणार. 10 इंटू 7.2 म्हणजे किती इथे येणार 72. इथे देखील किती येणार तर 72. आणि खाली काय पाहिजे आपल्याला 32 इंटू आपण इथे एक 10 बाजूलाच ठेवणार. ओके, आणि इथे 8 ने डिव्हिजन देणार. 8 4 आर 32, 8 9 आर 72. पुन्हा इथे 4 ने या 4 ने या 72 ला डिवाइड करणार. 4 1 आर 1. ओके, या 4 1 आर 1. त्या 7 मधनं 4 जाणार किती येणार तर ते 3 येणार. आणि पुन्हा इथे किती येणार तर ते 4 8 आर 32. ओके, आता पुन्हा या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन 18 इंटू 9 यू विल गेट हियर म्हणजे 162 अपॉन इथे किती येणार तर 10. आणि एक डेसिमल आपण लेफ्टला जाणार आणि त्यानुसार तुम्हाला इथे OR ची व्हॅल्यू मिळेल. दॅट इज इक्वल्स टू 16.2. दिस इज OR. ओके, नेक्स्ट OQ प्लस QR इज इक्वल्स टू OR. OQ प्लस QR इज इक्वल्स टू OQ प्लस QR इज इक्वल्स टू OR. या ठिकाणी OQ ची व्हॅल्यू लिहिणार आपण 3.2 plus QR is equals to 16.2. Therefore, QR is equals to 16.2 minus 3.2. You will get here the value of QR is equals to 13. Okay, आता या ठिकाणी आपण दोन्ही व्हॅल्यूज फाइंड आउट केलेल्या आहेत. OR is 16.2 and QR is 13. Now the next question again. OP is equals to त्याच टाइपचा क्वेश्चन आहे. OP is 7.2. Okay, here OP is a 7.2. We have given OR is 16.2. Then find QR. Okay, तर त्यासाठी आपण काय करणार OP square is equals to OQ into OR. Now see this here. Ray OP is
tangent to circle, touching the circle at point P, P ला टच होत आहे, and line OQR is second intersecting the circle at point Q and R, and therefore OP square is equals to OQ into OR by tangent second segment theorem. Now substitute the value. 7.2 square, okay, is equals to OQ into 16.2, okay, and therefore you will get here OQ is equals to 7.2 into 7.2 upon 16.2. हे सिम्प्लिफिकेशन केलं तर तुम्हाला किती मिळेल तर ते 3.2. यामध्ये देखील तुम्ही न्यूमरेटरला डिनोमिनेटरला 100 ने मल्टिप्लाय करू शकता आणि ते सिम्प्लिफिकेशन करू शकता. Therefore here OQ is equals to 3.2. Next, OQ plus QR is equals to OR, and OQ is a 3.2, okay, plus QR is equals to OR. What is the OR? OR is a 16.2. Therefore QR is equals to 16.2 minus 3.2 म्हणजे किती मिळेल तर QR ची व्हॅल्यू 13 या ठिकाणी मिळेल. ओके, therefore the value of QR is 13. कॅल्क्युलेशन तुम्ही तुमच्या पद्धतीने ते करू शकताय. ओके, नाउ नेक्स्ट एक्झाम्पल. इन फिगर सर्कल्स विथ सेंटर C and D, या ठिकाणी दोन सर्कल्स दाखवले आणि मोठ्या सर्कलचा सेंटर D आहे आणि लहान सर्कलचा द सेंटर ऑफ द सर्कल स्मॉलर सर्कल इज C. These two circle touches internally at point E. Okay, D lies on the inner circle. D हा inner circle वरती lies होत आहे. D हा मोठ्या सर्कलचा काय तर तो सेंटर आहे. Chord EB of the outer circle intersect inner circle at A. Prove that segment EA is congruent to segment AB. Okay, आता या ठिकाणी बघा, जर आपण इथे ED जर जोडला या ठिकाणी आणि AD जर जोडला तर ED हा काय येणार तर स्मॉलर सर्कलचा डायमीटर येणार. अँड देन मेजर ऑफ अँगल EAD is equals to 90 degree. It means that DA is perpendicular to EB. Okay, D is perpendicular to EB, and it means that when DA is perpendicular to EB, then it bisect this chord. It means that AE is equals to AB. या प्रकारे आपण ते करणार आहोत. चला तर बघूया. Draw segment ED, draw segment ED and DA. ED and DA हे आपण ड्रॉ करणार. ओके, आता ED हा स्मॉलर सर्कलचा काय तर तो डायमीटर आहे. C lies between E and D by theorem of touching circles. Okay, next, segment ED is diameter of smaller circle. ED हा स्मॉलर सर्कलचा काय तर तो डायमीटर आहे. Angle EAD is equals to 90 degree. Angle EAD is equals to 90 degree. That is a angle inscribed in a semicircle is a right angle. Okay, हा काय तर तो डायमीटर आहे आणि वरचा हा सर्कलचा हा सेमी सर्कल आहे आणि त्यामध्ये इन्स्क्राईब केलेला अँगल किती असणार आहे तर तो 90 डिग्री. मेजर ऑफ अँगल EAD is equals to 90 degree. Okay, now here again for the larger circle. आता लार्जर सर्कल साठी सेगमेंट DA is a perpendicular to chord EB. Segment DA is a perpendicular to chord AB. Means what here? EA is equals to AB. That is a perpendicular drawn from the center of the circle to the chord, bisect the chord. Okay, and hence EA is equals to AB की जे आपल्याला ते प्रूव्ह करायचं. It means that segment EA is a congruent to segment AB, and hence finally we write the answer. Segment EA is a congruent to segment AB. Now next, आता पुन्हा इथे ऍक्टिव्हिटीचा क्वेश्चन या ठिकाणी आलेला आहे, बघूया. इन फिगर सेगमेंट AB इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल विथ सेंटर O. ओके, AB हा डायमीटर आहे विथ द सेंटर O. द बायसेक्टर ऑफ अँगल ACB, बायसेक्टर ऑफ अँगल ACB intersect the circle at point D. Okay,
this CD is a bisector of angle ACB. It bisects this angle. Okay. Then prove that segment AD is a congruent to segment BD. Complete the following proof by filling the blanks. Okay. Draw segment OD. OD इथे already काढलेलाच आहे. Now angle ACB is equals to angle ACB is equals to 90 degree. That is the angle inscribed in a semicircle. Okay. का कि AB हा काय तर तो diameter आहे. Angle ACB is inscribed in a semicircle. Okay. Therefore, measure of angle ACB is equals to 90 degree. Next, measure of angle DCB. Measure of angle DCB is equals to 45 degree. Okay. Because CD is the bisector of angle C. आता या ठिकाणी measure of angle ACB इथे किती येतात ते 90 degree. Therefore, measure of angle DCB is equals to 45 degree. Next, measure of arc DB. आता या measure of arc DB ते किती असणार आहे? Measure of arc DB is equals to 90 degree. Okay. That is the angle inscribed angle theorem. Okay. Measure of arc DB is equals to 90 degree. इथे आपण आता ड्रॉ केलेले ते मेजर ऑफ आर्क DB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. जर या अँगलचं मेजर 45 असेल तर त्याने इंटरसेप्ट केलेला आर्कचं मेजर किती असेल तर याच्या 2 टाइम्स असेल. 45 into 2 देन यू विल गेट हियर 90. ओके. इथे AD आणि BD काय केलं आता जोडलेला आहे. नाउ नेक्स्ट मेजर ऑफ अँगल DOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. का तर तो सेंट्रल अँगल या ठिकाणी आपल्याला इथे मिळणार आहे. Therefore, measure of angle DOB is equals to 90 degree. Definition of measure of an arc. Okay. हा सेंट्रल अँगल आहे. सेंट्रल अँगलचं जे काही मेजर असतं तेच या आर्कचं मेजर असतं. ओके. नाउ नेक्स्ट सेगमेंट OA is a congruent to segment OB. ह्या काय तर रेडियस ऑफ द सर्कल. ओके. Therefore, we will write here these are the radii of the same circle. Therefore, OD हा काय तर त्या परपेंडिक्युलर बायसेक्टर ऑफ सेगमेंट AB चा काय तर तो परपेंडिक्युलर बायसेक्टर आहे. अँड हेन्स सेगमेंट AD इज अ कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BD. AD हा BD शी कसा आहे तर तो कॉन्ग्रुएंट आहे. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. In figure, segment MN is a chord of a circle with center O. MN काय तर तो chord आहे with center O. Length of MN is 25 is equals to 25. L is a point on chord MN. L हा MN chord वरचा एक point आहे. Such that ML is equals to 9. This is the ML and that is equals to 9. And distance OL is equals to 5. Distance OL is equals to 5. Find the radius of the circle. Okay. आपल्याला काय find out करायचं आहे? Radius of the circle. Extend OL to intersect circle at point A and B. तर OL आपण दोन्ही साईडला एक्सटेंड करणार आणि ते सर्कलला A आणि B मध्ये इंटरसेक्ट होणार. ओके. OL is the diameter of the circle. ओके. आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं द रेडियस ऑफ द सर्कल. नाउ L is in between A and O. L is in between A and O and O is in between L and B. Okay. ML is equals to 9. ML is equals to 9. It's a given. OL is equals to 5. MN is equals to 25. Now see this here. MN is equals to, this is the MN is equals to ML plus LN. ML plus LN, that is equals to MN. Therefore, 9 plus LN is equals to 25. मग या ठिकाणी LN ची व्हॅल्यू किती आली? LN is 25 minus 9. Therefore, this is equals to 16. LN is a 16. First झाला. ML is 9. LN is 16. Okay. Now next. आता पुढचा पार्ट. Here let AL is equals to X. AL ची व्हॅल्यू आपण इथे किती कन्सिडर करणार? AL is equals to
x. Okay. AL is equals to x. Next, OA is equals to AL plus LO. OL is equals to OL plus LA. Therefore, OA is equals to 5 plus x. OA ची व्हॅल्यू किती आली तर ती 5 plus x. Okay. Now next, OB is equals to OA. OB is equals to OA. These are the radius of the circle. आता AO ची व्हॅल्यू किती आली तर x plus 5. मग OB पण किती असणार आहे तर तो देखील x plus 5 असणार आहे. This OB is also x plus 5. पण या ठिकाणी बघा या दोन कॉर्ड्स MN आणि AB या L या पॉइंटला इंटरसेक्ट होत आहेत. मग आपल्याला ML मिळालेला आहे, LN मिळालेला आहे. AL किती आला तर x आला. तर आपल्याला काय पाहिजे LB पाहिजे. मग LB ची व्हॅल्यू किती असणार आहे LO plus OB means what 5 plus in bracket x plus 5 means what x plus 5 plus 5 x plus 10. मग या पूर्ण लेंथ ही किती येणार आहे LB ची that is x plus 10. These two chords intersect in the interior of the circle. Therefore, ML into LN is equals to AL into LB. या प्रकारे आपण ती x ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करणार. बघूया. Say this here again. OB is equals to again x plus 5. LB पाहिजे आपल्याला. LB is equals to LO plus OB. मग LO ची व्हॅल्यू किती तर ती 5 होती. 5 plus x plus 5. Therefore you will get here LB. LB ची व्हॅल्यू फुल LB किती आला तर तो 10 plus x. आणि AL ची व्हॅल्यू किती तर ती x आहे. ओके. नाउ नेक्स्ट ML किती होता मगाशी तर तो 9 होता. बाय द थिअरम ऑफ इंटरनल डिव्हिजन ऑफ कॉर्ड्स AL into LB. AL into LB is equals to ML into LN. AL ची व्हॅल्यू किती ते x आहे. LB किती 10 plus x. ML is a 9. Here is a 9 and this is the LN is a 25. त्या व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करणार. Here simplification करणार आपण या ठिकाणी. X into 10, you will get here 10x. X into x, x square. 9 into 16, you will get here 144. A quadratic equation आपल्याला मिळेल. X square plus 10x minus 144. Okay. Therefore here x square याचे फॅक्टर्स किती तर 18 into 8 म्हणजे किती 144 मिळतात आपल्याला. 18x minus 8x. ओके. म्हणजेच 10x. आता या दोघांना x कॉमन, या दोघांना minus 8 कॉमन. Then you will get here x in bracket x plus 18. Minus 8 in bracket x plus 18. Take x plus 18 common. Then in the next bracket x minus 8 is equals to 0. Simple quadratic equation is solve करणार. X plus 18 is equals to 0 or x minus 8 is equals to 0. Therefore x is equals to minus 18 or x is equals to 8. As the length of the segment cannot be negative, therefore x is equals to minus 18 cannot be acceptable. Therefore x is equals to 8. म्हणून x ची व्हॅल्यू आपण या ठिकाणी किती घेणार तर ती 8 घेणार. And hence the radius of circle means what OA. Radius of circle OA is equals to 5 plus x. मग x किती तर 8 आहे. 5 plus 8 that is equals to 13. And hence the radius of the circle is equals to 13. या प्रकारे तो हे एक्झाम्पल सॉल्व केलेला आहे. ओके. नाउ नेक्स्ट एक्झाम्पल. In figure, two circles intersect each other at point S and R. या ठिकाणी दोन सर्कल दाखवलेत. हे दोन्ही सर्कल S आणि R मध्ये इंटरसेक्ट होत आहेत. Their common tangent PQ ही दोघांची कॉमन टँजंट टचेस सर्कल at point P and Q. Okay. Prove that measure of angle, that is a PRQ plus measure of angle PSQ is equals to 180. तर या ठिकाणी आपण काय करणार आहोत मेजर ऑफ अँगल PRQ. आता इथे ट्रायंगल PQR कन्सिडर करणार. या PRQ मध्ये मेजर ऑफ अँगल PRQ. ओके. मेजर ऑफ अँगल दिस PRQ प्लस मेजर ऑफ अँगल RPQ प्लस मेजर ऑफ अँगल RQR.
P इज इक्वल्स टू 180. ओके, आता या अँगलसाठी आपण असं प्रूव्ह करणार इथे, हे जॉईंट करणार इथे, अँड वी विल प्रूव्ह दॅट द मेजर ऑफ दिस अँगल इज इक्वल्स टू measure of the angle PSR. Okay, next measure of angle RQP is nothing but measure of angle RSQ. इथे त्याचं मेजर असणार आहे. आपण याला 3 लाईन्स करूया, इथे देखील याला 3 लाईन्स. ओके, and here that is the measure of this angle plus these two angle. Measure of these two angles is nothing but the measure of these two angle, which is nothing but measure of angle PSQ, आणि तोच इथे PSQ असणार आहे, and that's equals to 180. ओके, बघूया वन बाय वन. ड्रॉ सेगमेंट SR. या ठिकाणी आपण SR ड्रॉ करणार आहोत. ओके, नेक्स्ट मेजर ऑफ अँगल PSR. मेजर ऑफ अँगल PSR इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ अँगल RPQ. मेजर ऑफ अँगल RPQ. आता बघा, अँगल PSR आणि अँगल RPQ हे दोन्ही अँगल सेम आर्कला इंटरसेप्ट करतायत. ओके, अँड देअरफॉर मेजर ऑफ दीज टू अँगल्स आर इक्वल. नेक्स्ट, सिमिलरली मेजर ऑफ अँगल RSQ. मेजर ऑफ अँगल RSQ. इथे बघा, मेजर ऑफ अँगल, हियर आय विल राईट हियर फर्स्ट. पहिल्याला आपण इथे 1 नंबर देऊया. This is the 1. Next, measure of angle RSQ. RSQ. याला 2 नंबर देणार, इथे 2 नंबर. And the measure of angle RQP. RQP याला किती नंबर देणार, तर ते 2 नंबर देणार. आणि इथे किती येणार, तर मेजर ऑफ अँगल PRQ याला 3 नंबर देणार. ओके, बघूया आता. दिस इज बाय द टँजंट सेकंड अँगल थिअरम. ओके, या दोन्ही अँगलचं मेजर सारखं काय, बाय टँजंट सेकंड अँगल थिअरम. नाव सी दिस हियर इन ट्रायंगल PRQ. आता PRQ हा ट्रायंगल इथे कन्सिडर करणार. व्हॉट्स हॅपनिंग इन दिस ट्रायंगल, मेजर ऑफ अँगल PRQ प्लस मेजर ऑफ अँगल RPQ प्लस मेजर ऑफ अँगल RQP इज इक्वल्स टू 180. ओके, सम ऑफ ऑल अँगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180. आता आपल्याला जे काही प्रूव्ह करायचंय त्यामध्ये काय घेतलंय ते, दॅट इज अ मेजर ऑफ अँगल PRQ. इथे मेजर ऑफ अँगल PRQ आहे. आता फक्त हे दोन आपण काय करणार, तर ते रिप्लेस करणार. मीन्स व्हॉट, मेजर ऑफ अँगल RPQ. मेजर ऑफ अँगल RPQ इज नथिंग बट मेजर ऑफ अँगल PSR इज नथिंग बट मेजर ऑफ अँगल PSR. म्हणजे हा पहिला इथे झाला. ओके, नेक्स्ट मेजर ऑफ अँगल RQP. मेजर ऑफ अँगल RQP. मेजर ऑफ अँगल RQP इज नथिंग बट मेजर ऑफ अँगल RSQ. मेजर ऑफ अँगल RSQ. म्हणजेच हा पुढे ते कंटिन्यू. मीन्स व्हॉट, दिस सम ऑफ दीज टू अँगल्स इज नथिंग बट सम ऑफ दीज टू अँगल, दॅट इज अ मेजर ऑफ अँगल PSR प्लस मेजर ऑफ अँगल RSQ. आणि या दोन्ही अँगल्सची टोटल किती होणार, दॅट इज द मेजर ऑफ अँगल PSQ. ओके, द मेजर ऑफ अँगल PSQ. मीन्स व्हॉट, वी विल रिप्लेस हियर द सम ऑफ दीज टू अँगल्स इज नथिंग बट मेजर ऑफ अँगल PSQ. ओके, आणि मग या प्रकारे तो थेरम आपल्याला इथे प्रूव्ह करता येतो. देअरफॉर हियर वी विल राईट हियर मेजर ऑफ अँगल PRQ हे ॲज इट इज इथे घेतलेलं आहे. मेजर ऑफ अँगल RPQ इज रिप्लेस बाय PSR. RPQ is replaced by PSR, and RQP is replaced by RSQ. RSQ ने आपण तिथे रिप्लेस केलंय. And what about the sum of these two angles? Sum of these two angles is nothing but measure of angle PSQ. Okay, पुढे जा, हे दोन्ही एका ब्रॅकेट मध्ये टाकलेत. And hence here measure of angle PSR plus measure of angle RSQ is nothing but measure of angle PSQ, and that's equals to 180. That is the angle addition postulates. आणि या प्रकारे आपण ते या ठिकाणी प्रूव्ह केलेलं आहे. इझी क्वेश्चन आहे तो, बोर्डच्या परीक्षेला विचारला जाऊ शकतो. इथे स्टार देखील केलंय बघा.
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ॲट पॉइंट M and N. इथे दोन सर्कल दाखवले, दोन्ही एकमेकांना M आणि N मध्ये इंटरसेक्ट होत आहेत. सेकंड्स ड्रॉन थ्रू M and N intersect the circle at point R, S and PQ respectively. ओके, M या पॉइंट पासून इथे सेकंड ड्रॉ केले, त्या दोन्ही सर्कलला R आणि S मध्ये इंटरसेक्ट होत आहेत. N मधनं देखील सेकंड ड्रॉ केल्यानंतर त्या दोन्ही सर्कलला P आणि Q मध्ये इंटरसेक्ट होत आहेत. What we want to prove that? That is to prove that segment SQ is a parallel to segment RP. या दोन्ही कशात आपल्याला पॅरलल दाखवायचे आहेत. इथे काय करणार, तर सर्वप्रथम आपण इथे MN जोडणार. इथे ड्रॉ सेगमेंट MN. ओके, इथे जॉईन करणार. क्वाड्रिलॅटरल MRPN is a cyclic. MRPN is a cyclic and angle MNQ is a extra angle. हा कसा आहे, तर एक्स्ट्रा अँगल आहे. Therefore, measure of angle MNQ is equals to measure of angle MRP. That is a corollary of cyclic quadrilateral theorem. म्हणजे हा जर सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल असेल आणि त्याचा हा एक्स्ट्रा अँगल असेल, तर त्याचा मेजर ऑफ अँगल MRP एवढा असतो. ओके, नेक्स्ट quadrilateral MNQS is a cyclic. Okay, quadrilateral MNQS is also cyclic. आणि पुन्हा या ठिकाणी मेजर ऑफ अँगल MNQ प्लस मेजर ऑफ अँगल MSQ इज इक्वल्स टू ऑल्सो 180. ओके, तर तो सायक्लिक नंतर या दोन्ही अँगलची टोटल किती असणार, तर ती 180 अपोजिट अँगल्स ऑफ सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल. इफ आय डिनोट दिस अँगल बाय 1, याला आपण 1 ने डिनोट केला, हा देखील 1 असणार आहे आणि याला इथे 2 ने डिनोट करणार. या दोन्ही अँगलचे मेजर कसं आहे, तर ते सेम आहे. ओके, नाव 1 + 2 इज इक्वल्स टू 180. म्हणजेच काय, तर दिस 1 इज रिप्लेस बाय दिस अँगल, मीन्स वॉट अँगल PRM प्लस मेजर ऑफ अँगल MSQ इज इक्वल्स टू 180. म्हणजेच या दोन लाईन्ससाठी जर RS आपण ही ट्रान्सव्हर्सल कन्सिडर केली. नाउ व्हॉट टाइप ऑफ दीज टू अँगल्स आर, दीज आर इंटिरियर अँगल्स फॉर दीज टू लाईन्स. विच आर द टू लाईन्स, PR अँड SQ. आणि त्याची ट्रान्सव्हर्सल काय असणार आहे, तर ती RS असणार आहे. दीज आर दी इंटिरियर. नाउ सम ऑफ दीज टू इंटिरियर अँगल्स, दॅट इज 1 + 2 इज इक्वल्स टू 180. मेजर ऑफ अँगल 1 + 2 इज इक्वल्स टू किती असणार आहे, तर ती 180 असणार आहे. मीन्स वॉट, सम ऑफ देअर इंटिरियर अँगल्स इज 180 अँड हेन्स सेगमेंट SQ इज अ पॅरलल टू सेगमेंट RP. ओके, बघूया इथे. बाय थिअरम ऑफ सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल, अपोजिट अँगल्स ऑफ सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल इज 180. नेक्स्ट, मेजर ऑफ अँगल MNQ is replaced by MRP. MNQ is replaced by MRP. ओके, कारण की या दोन्ही अँगलचे मेजर कसे, तर ते सेम आहे. प्लस मेजर ऑफ अँगल MSQ is equals to 180. Okay, now the same angle with the different name means what, MRP is replaced by SRP and MSQ is replaced by RSQ. अँगल तोच आहे, परंतु नाव कसं आहे, तर त्याचं डिफरंट आपण इथे कन्सिडर केलंय. देअरफॉर मेजर ऑफ अँगल SRP, मेजर ऑफ अँगल SRP प्लस मेजर ऑफ अँगल RSQ इज इक्वल्स टू 180. ओके, बिकॉज M is in between R and S, we can change its name. Okay, as these two are the interior angles, their sum is equals to 180, and hence here segment SQ is a parallel to segment RP. Interior angle test for parallel lines. आणि या प्रकारे आपल्याला सेगमेंट SQ ही PR ला कशी आहे, सेगमेंट RP ला कशी आहे, तर ती पॅरलल आहे. ओके, नाउ नेक्स्ट, इन फिगर टू सर्कल्स इंटरसेक्ट इच अदर ॲट पॉइंट A and E. दोन सर्कल एकमेकांना A आणि E मध्ये इंटरसेक्ट होत आहे. देअर कॉमन सेकंड थ्रू
E intersect the circles at point B and D. ही त्यांची common second आहे. It intersect these two circles at B and D. The tangent of the circles at B and D intersect, या दोन्ही सर्कलच्या tangent intersect each other at point C. Then prove that quadrilateral A, B, C, D is cyclic. ओके, आता हा क्वाड्रिलॅटरल आपल्याला काय तर सायक्लिक प्रूव्ह करणार. त्यासाठी देखील इथे आपण याच टाइपचं एक्झाम्पल यापूर्वी देखील झालेलं आहे. हियर वी विल कन्सिडर द ट्रायंगल BCD. ओके, आणि BCDच्या सम ऑफ ऑल अँगल्स इज इक्वल्स टू 180. ओके, BCDचे सर्व अँगल्स 180. आता या ठिकाणी आपण हा अँगल C ॲज इट इज इथे ठेवणार. ओके, and the measure of angle CBD is replaced by measure of angle BAE. Similarly here, the measure of angle CDB is replaced by measure of angle DAE by tangent second theorem. बघूया आता one by one here. Now draw here segment AB. AB draw करणार, segment AE देखील ड्रॉ करणार, and segment AD. Okay, now here the measure of angle EBC, measure of angle EBC is equals to measure of angle BAE. EBC is equals to BAE. पुन्हा इथे बघा, this is the measure of angle. I will write here number 1, and that is equals to measure of angle BAE. याला देखील मी नंबर 1 इथे देणार. ओके, बाय द टँजंट सेकंड थिअरम. नेक्स्ट, मेजर ऑफ अँगल EDC, मेजर ऑफ अँगल EDC. आता या ठिकाणी ग्रीन कलर दिलेला आहे बघा आपण इथे. मेजर ऑफ अँगल याला 2 नंबर देणार. ओके, आणि या दोघांचं मेजर देखील कसं असणार आहे तर ते सेम असणार आहे. ओके, बाय द टँजंट सेकंड अँगल थिअरम. ओके, नाव वी विल कन्सिडर द ट्रायंगल BCD. आपण हा ट्रायंगल इथे कन्सिडर करणार. यामध्ये बघा, या येलो कलरचं मेजर, रेड आणि ग्रीन या तिघांचं मेजरची टोटल किती येणार तर ते 180. आता इथे हा येलो ॲज इट इज ठेवणार, आणि इथला ग्रीन, हा ग्रीन आणि रेड, हा इथले 2 रेड आणि ग्रीन घेणार. या रेड आणि ग्रीनची टोटल म्हणजे काय तर मेजर ऑफ अँगल BAD, अँड हेन्स मेजर ऑफ अँगल BCD प्लस मेजर ऑफ अँगल BAD is equals to 180, and hence quadrilateral ABCD is a cyclic. या प्रकारे आपण ते प्रूव्ह करणार. आता इथे बघा, मेजर ऑफ अँगल BCD इथे घेतलेला आहे, मेजर ऑफ अँगल BCD प्लस मेजर ऑफ अँगल CBD प्लस मेजर ऑफ अँगल BDC is equals to 180. That is the sum of angles of triangles. इथे लिहिले. ओके, या ठिकाणी BCD आपण ॲज इट इज ठेवलेला आहे. नेक्स्ट, मेजर ऑफ अँगल DBC, मेजर ऑफ अँगल DBC is replaced by measure of angle EBC, EBC, because E is in between B and D. पुन्हा इथे सेम अँगल आहे, पण त्याचं नेम कसं आपण ते EBC केलेलं आहे, बट डिफरंट मेजर सेम आहे, त्याचा नेम कसं आपण इथे डिफरंट केलेलं आहे. नेक्स्ट, मेजर ऑफ अँगल BDC, measure of angle BDC is replaced by the same measure, but the name is replaced by EDC. Okay, now next, plus measure of angle BCD is equals to 180. फक्त या दोघांचं नेम काय केलं आपण ते चेंज केलं. नेक्स्ट, measure of angle BAE. Now sum of these two angles, that is the measure of angle EBC, measure of angle EBC plus measure of angle EDC plus measure of angle BCD is equals to 180. Now EBC is replaced by measure of angle BAE. Okay, therefore it's from 1 and 2. Again, this EDC is replaced by DAE. Okay, now next, sum of these two angles म्हणजे काय BAE प्लस DAE, BAE प्लस DAE. आता BCD आपण हा कंटिन्यू इथे चालू देणार. इथे BAE
plus DAE is nothing but BAD. म्हणून इथे आपण BAD इथे टाकलेलं आहे. तिथे measure of angle BAD plus measure of angle BCD is equals to 180, angle addition postulate, and hence here quadrilateral ABCD is a cyclic by the converse of cyclic quadrilateral theorem. Okay. Now next, इन फिगर. हा देखील क्वेश्चन फार अवघड आहे, परंतु मी अतिशय सोप्या पद्धतीने तयार करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. निश्चित तुम्हाला तो समजेल. इन फिगर, segment AD is a perpendicular to side BC. Segment BE is a perpendicular to side AC. Segment CF is a perpendicular to side AB. CF is a perpendicular to side AB. Point O is orthocenter. Prove that point O is in center of triangle DEF. ओके, तर बघूया इथे वन बाय वन. त्यासाठी आधी हिंट बघूया याची. इथे ट्रायंगल ABC. ओके, आता इथे बघा BCEF हा काय, तर तो सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल आहे. सी दिस आहे. दिस इज दी सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल. हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. ओके, नेक्स्ट, हा ट्रायंगल DEF इथे आहे. ओके, मेजर ऑफ अँगल FEB याचं मेजर कोणाबरोबर दाखवायचं आहे? मेजर ऑफ अँगल FCB एवढं दाखवायचं आहे. दीज आर दी अँगल्स इन्स्क्राइब्ड इन द सेम आर्क. म्हणजे अँगल FEB आणि अँगल FCB हे दोन्ही सेम आर्कला काय करतात, तर ते इंटरसेप्ट करतात. आणि कुठला आर्क येतो? That is the arc BF. Okay, means what here we are proving that the measure of angle 1 is equals to measure of angle 3. Okay, on proving points F, E, C and B concyclic, we get angle 1 is equals to angle 2. आता next बघा, that is the angles inscribed in the same arc are congruent. Next, आता इथे बघा, next आपण हा क्वाड्रिलॅटरल सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल कन्सिडर इथे करणार आहोत. आणि इथे अँगल 2 मीन्स व्हॉट, मेजर ऑफ अँगल OFD इज अ कॉन्ग्रंट टू मेजर ऑफ अँगल OCD. बघा इथे, ऑन प्रूव्हिंग दॅट दी क्वाड्रिलॅटरल OECD is a cyclic, then you will have here again measure of angle 2 is equals to measure of angle 3. Again the angles inscribed in the same arc ते या नंतरच्या cyclic quadrilateral साठी असणार आहे. That is a quadrilateral OECD. Okay. Now here angle 1 is equals to 3, angle 2 is equals to 3. म्हणजेच angle 1 आणि 2 हे दोन्ही कसे, तर ते सेम आहेत. Means what, EO is the angle bisector of angle FED, and similarly we will prove that OD is the bisector of angle FDE. Again FO is the bisector of angle EFD, and या प्रकारे आपण ते प्रूव्ह करणार आहोत. That is here angle 1 is equals to angle 2. O is the bisector of angle FED. Similarly segment FO and the segment DO are bisector, and therefore as these are the bisector, they intersect at point O, and therefore O is called the incenter. Okay, चला तर सुरू करूया. Prove. Draw segment EF, next DF and segment DE. Okay, next AD is a perpendicular to BC, हे दिलेलेच आपल्याला. Segment B is a perpendicular to segment AC. Segment CF is a perpendicular to AB. This is given. Okay. Now see this here first. Angle BFC. Angle BFC is equals to angle BEC. That is each 90. Points B and C subtend.
equal angles at two distinct points E, F and E, or E and F, which lie on the same side of the line, and therefore here the points B, F, E, C are concyclic, and therefore the quadrilateral B, F, E, C is a cyclic. Okay. Now here the angle FEB, angle FEB is a congruent to angle FCB, is a congruent to angle FCB. म्हणजे आपण इथे मगाशी 1 नंबर दिला होता आणि इथे नंबर 3 कन्सिडर केला होता. Angle 1 is equals to angle 3. Okay. Angle inscribed in the same arc, or these two angle intercept the same arc. कुठला arc तर तो BF हा arc. Okay. Now next. Angle OEC, angle OEC is equals to angle ODC. आता दुसरा quadrilateral आपण इथे कन्सिडर करणार. कुठला quadrilateral? That is a quadrilateral DOEC. यामध्ये angle OEC is equals to angle ODC is equals to 90. Okay. And sum of these two angles is equals to 180. म्हणजेच या quadrilateral मध्ये कुठला quadrilateral? Quadrilateral DOEC. There the sum of the opposite angles is equals to 180, and hence it is a cyclic quadrilateral. Therefore here we will say that the quadrilateral OECD is a cyclic by converse of cyclic quadrilateral theorem. Okay, आता इथे बघा cyclic quadrilateral तयार झाले ते. Therefore here again measure of angle OED, measure of angle OED is a congruent to measure of angle OCD, is a congruent to measure of angle OCD. Angle inscribed in the same arc. या ठिकाणी हे दोन्ही angles same arc ला काय करतात तर ते intercept करतात. Which is that arc? Here is that arc. This is the arc OD. त्याला हे दोन्ही angles काय करतात तर ते intercept करतात. And hence their measures are also equal. आणि या अँगलला आपण नंबर 2 तिथे देणार आहोत. बघा इथे. ओके, दिस इज नंबर 2. नंबर 2 इज अ कॉन्ग्रुएंट टू नंबर 3. आधी काय केलं होतं आपण? नंबर 1 इज अ कॉन्ग्रुएंट टू नंबर 3. नंबर 2 इज अ कॉन्ग्रुएंट टू नंबर 3. And hence angle 1 is a congruent to angle 2. It means that is a EO is a bisector of angle FED. बघूया इथे. That is angle OED, angle OED is a congruent to angle FCB. Okay, as O is in between F and C and D is in between B and C. Next, therefore angle FEB, angle FEB is a congruent to angle OED, is a congruent to angle OED. Okay, again it's from 2 and 3. Therefore here again angle FEO is a congruent to angle OED. Okay, as O is in between B and E. Therefore here segment OE bisect angle FED. FED ला OE काय करतो तर ते bisect करतो. Similarly, we can prove segment DO bisect angle FDE. Segment FO bisect angle EFD. Okay. Therefore, here O is the point of intersection of angle bisector and of triangle DF, and therefore O is the incenter of triangle DEF. Okay. आणि याच बरोबर आपण या ठिकाणी प्रॉब्लेम सेट 3 हा पूर्ण केलेला आहे.
यातील शेवटचे क्वेश्चन्स हे जास्त अवघड आहेत. तुम्ही 2-3 वेळा ते पुन्हा पुन्हा ऐका, त्याची प्रॅक्टिस करा, निश्चितच तुम्हाला ते जमतील. यानंतर पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत नमस्ते.